할렐루야. 사랑하는 성도님들 반갑습니다. 복되고 거룩한 부활주일에 이제 온라인으로 예배하는 우리 모든 성도님들, 부활하신 주님의 은혜와 평강이, 사랑이 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 우리 다 함께 경건한 마음으로 4월 첫째 주일 부활절 감사 예배를 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. 함께 묵상 기도하시겠습니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 이르되 주여 그러하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 거룩하신 성삼위 하나님, 이 시간에 임재하여 주셔서 우리의 예배를 통해 영광받아 주옵시고 저희들에게는 한없는 은혜와 감격의 시간이 되게 하여 주옵소서. 우리를 죄에서 구원하시기 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 우리 주 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 이 시간 다 함께 이 땅에 오신 찬양, 이 땅에 오신 믿음으로 함께 고백하며 하나님께 찬양 드리도록 하겠습니다. 진리로 오신 주님 찬양합니다. 이 땅 위에 오신 하나님의 본체, 십자가에 달리사 우리 죄 사하셨네. 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 우리 예수 이름 앞에 절하고 모든 입이 주를 시인해. 영광 중에 오실 주를 보리라 선포해.
영광과 능력을 영광과 능력을 영원 영원토록 받아주옵소서. 찬송과 존귀와 영광과 능력을 영광과 능력을 영원 영원토록 받아주옵소서. 한 번 더 보좌에 앉으신 보좌에 앉으신 그 어린 양 예수 다 무릎 꿇고서 주 경배하리라. 주 경배하리라. 우리 주님 앞에 영광과 감사와 경배의 박수 주님 앞에 올려드립니다. 경배합니다. 주님 경배합니다. 찬양합니다. 예배합니다. 그 이름 앞에 영광 돌리네. 사도신경으로 우리의 신앙을 함께 고백하도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이 시간 우리 함께 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀, 오늘 2021년 부활주일에 주시는 하나님 말씀을 함께 봉독하도록 하겠습니다. 마이크 소리 조금만 올려주십시오. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 고린도전서 15장 20절부터 22절까지의 말씀입니다. 고린도전서 15장 20절부터 22절까지의 말씀입니다. 우리 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다. 시작. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 아멘. 우리 이 시간 다 함께 새 찬송가 161장 할렐루야 우리 예수, 우리 힘차게 하나님 앞에 찬양 드리도록 하겠습니다. 찬송가 161장입니다. 구주의
아멘. 오늘 부활절 말씀 나누기 전에 우리 귀한 간정 동영상 하나를 시청하시도록 하겠습니다. 제목은 유대인 과학자가 만난 예수님. 유대인 과학자가 만난 예수님이라는 제목으로 우리 미국의 제임스 투어 박사님께서 하시는 간정, 귀한 간정입니다. 우리 함께 귀한 간정을 같이 시청하고 하나님의 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. I got my PhD in the field of organic chemistry, postdoc at Stanford University. Joined the group of a man who was going to win a Nobel Prize in chemistry. Voted one of the top 50 most influential minds in the world. I was a visiting scholar at Harvard University. I've spoken at every major university in this country, have over 650 research publications, voted the R&D magazine Scientist of the Year. I'm in the National Academy of Inventors. I'm a member of the American Association for the Advancement of Science, over 120 patents, started 7 or 8 companies. We work in areas that range from medicine to material science to electronics, computer memory, medical devices. We work across a broad range of areas. But more than any of that, what means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah. I grew up just outside of New York City. I thought everybody was Jewish. I didn't even know that there was anything else. I had no particular interest in that, other than when all my friends were getting bar mitzvahed or bat mitzvahed, and then I would attend, of course, every week. There was never really any excitement for me. I remember once I even tried to talk to a rabbi. He just brushed me off. There was very little explanation for me. I remember when I went to college, I started meeting a number of people that said that they were born-again Christians, which was sort of an odd term. What's born again? What do you mean, born again? One person saw me in the laundry room. He said, "Do you mind if I give you an illustration of the gospel?" And I remember we sat there and he actually started to draw a picture. A cliff with a man on one side, and he drew a little man, and then another cliff with God on the other side, and a big chasm in between that he labeled with sin. And I looked at him, I said, "I'm not a sinner. I've never killed anyone. I never robbed the bank. How could I be a sinner?" And he had me read a verse from the Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. In modern Judaism, we never really talked about sin. I don't remember ever talking about sin in my home. So he turned to another passage. Jesus said, "I say to you that everyone who looks upon a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart." Pow! I felt just as if I'd been punched right in the chest. Here I was, new in college. I didn't think anybody knew. I would pick up these magazines and I became addicted to pornography. It was just through those magazines. And all of a sudden, something that's written in the Bible, somebody who lived 2,000 years ago is calling me out on it. And I felt immediately convicted. And that now I realized I was a sinner. When I read in the scriptures what sin is, then I knew I was a sinner. How am I going to get to God? We Jews know this better than anyone else. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. This description in Isaiah 53 of how he will bear upon himself my sin, the things that I had done, and this was him. This was the man that took this upon himself on the cross. The perfect God comes and gives himself for us. He is the one that gives himself for us. I started to realize how Jewish the New Testament is. This book is so Jewish. The New Testament is so Jewish. It's all around Jewish people. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, "Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life." And then all of a sudden, someone was in my room.
And I opened my eyes. I was on my knees. I opened my eyes. Who's in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room. This amazing sense of God. Jesus was in my room, and I wasn't scared. All I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day. And I didn't want to get up. And this amazing sense of forgiveness just started to come upon me. That was him. Finally, I got up. I didn't know what to do. I didn't know who to tell. Here's this Jewish kid from New York City. What am I going to say? My cousins were shocked. How could you do that? You're Jewish. Telling my mother how I had invited Jesus into my life. She didn't say much. She was weeping. She told my father they weren't happy at all. And she said, I don't blame them for killing Jesus after the things that he said. Who is he to come against these religious leaders that have dedicated their lives to helping people and to tell them that they are whitewashed tombs? Who is he, this young man in his 30s, to say this to these scholars? He got what he deserved. And my mother's a very deep, pensive, careful reader. She read from Genesis right on through the Tanakh, the whole thing. When she got done, I said, what did you think? She said, God warned us over and over again. He warned us. When my daughter was about 15, my mother and father came to visit us. At one point, my mother went into her room for several hours. She came out. She said, quite a young girl you have. She talked to me for a long time. She started reading the Bible again, both the Old and the New Testament. One day, not long after that, she called me on the phone at the age of 72. She said, Jimmy, you wouldn't believe what happened. I said, what happened? She said, I was just reading. And it hit me. It hit me. The way he gave his life. I believe it now. Jesus is the Son of God. 예, 할렐루야. 우리 제임스 투어 박사님의 간증 한 2, 3년 전쯤에서 한 2번 정도 주일날 나눴던 것 같은데 오랜만에 또 부활절에 함께 나누니까 또 새로운 깊은 감동이 있네요. 정말 살아계신 주님을 만나서 변화된다는 것, 그것은 우리 인생에 있어서 가장 크고 놀라운 최고의 축복인 줄 믿습니다. 오늘 그것이 가능해 하도록 한 예수님의 십자가와 부활, 특별히 우리 부활절을 맞이해서 주님의 음성을 듣고 살아계신 주님을 또 우리 마음에 깊이 영접하고 그 은혜를 새롭게 만나는, 경험하는 귀하고 복된 시간 되기를 바랍니다. 우리 잠깐 기도드리도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 코로나라고 하는 정말 전대미문의 재난 속에서도 하나님 아버지 저희들을 지켜주시고 또 이렇게 1년이란 세월이 훌쩍 지나서 또 부활절 2021년의 부활절을 맞이했습니다. 여러 가지 환경과 삶의 여건들이 녹록지 않고 어렵다 할지라도 주님이 우리를 위해서, 나를 위해서 십자가를 지시고 우리의 죄를 사해 주시고 부활하셨다고 하는 이 영광스럽고 놀라운 소식과 이 기쁨 하나만으로도 우리가 이 세상을 넉넉하게 승리하며 또한 주님 속 안에서 아름다운 열매 맺으며 살아갈 수 있는 충분한 능력이 되는 줄로 믿습니다. 오늘 이 부활절에 우리 사랑하는 성도들 한 사람 한 사람의 심령 속에 하나님 성령으로 찾아오셔서 각자 필요한 말씀 듣게 하시고 깨닫게 하여 주시고 결단하고 순종케 하여 주셔서 남은 인생을 하나님께 영광 돌리는 복된 인생 다 살아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 감사드리옵고 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 예수님께서 우리의 죄를 대속해 주시기 위해서 십자가에 위해서 6시간이라고 하는 그 형극의 고통을 이제 다 참아내시고 마침내 죽으시고 부활하셨습니다. 이렇게 예수님께서 우리의 죄를 위해 십자가에 죽어주시고 부활하신 이 사건은
우리 인류 역사에 있어서 가장 놀랍고도 중요한 사건일 뿐만 아니라 이 사실을 믿고 거듭나 그리스도인이 된 우리에게 있어서도 정말 귀하고 너무나도 소중한 사건인 줄로 믿습니다. 오늘 저는 부활절을 맞이해서 예수님의 부활의 중요한 의미들이라고 하는 제목으로 하나님 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 예수님 부활의 중요한 의미들 어떤 것이 있을까요? 물론 아주 많은 것들이 있습니다. 예수님의 부활을 이런 측면에서 저런 측면에서 살펴보면 너무나도 중요한 의미들이 참 많죠. 오늘 간단하게 한 3가지 정도 함께 나누기를 원합니다. 하나님께서 이 말씀을 통해 우리 모두에게 은혜 주시기를 바랍니다. 첫 번째로 예수님의 부활은 단지 죽었다가 다시 살아나는 것이 아니라는 것입니다. 단지 죽었다가 다시 살아나는 것이 아니라는 것입니다. 물론 사람이 죽었다가 다시 살아나는 사건은 그 자체가 매우 드문 일이고 놀라운 기적일 것입니다. 그런데 구약 성경에 보면 우리 엘리야 선지자와 엘리사 선지자가 공이 죽었던 아이들을 다시 살려내는 그런 이야기가 나오지 않습니까? 물론 그들 자신의 힘으로 한 것이 아니라 하나님이 하셨던 것이죠. 그리고 우리가 신약 성경 복음서에 보면 예수님께서 죽은 나사로를 며칠 만에? 나흘 만에 다시 살리셨습니다. 죽은 지 나흘이 되었던 나사로를 나사로야 나오너라 했을 때 붕대를 감아매고 나왔다 그랬잖아요. 그리고 예수님은 나인성 과부의 외동아들, 정말 사랑스럽고 정말 눈에 넣어도 아프지 않은 그 아들이 죽었어요. 그 과부가 얼마나 슬펐겠습니까? 장례식을 하고 있는데 관에다 손을 얹고 청년아 일어나라 하니까 일어나 버렸어요. 그리고 또한 달리다금 해서 여자아이 12살 먹은 여자아이도 회당장 야이로의 딸 다시 살리셨죠. 정말 놀라운 사건이고 기록이죠. 그리고 또한 사도행전에 보면 베드로가 한 여자를 살려냈고 바울이 또 한 청년을 살려낸 사건이 기록되어 있습니다. 그러나 여러분 성경은 이렇게 죽었다가 다시 살아나는 것을 부활했다라고 절대 기록하고 있지 않습니다. 말하고 있지 않습니다. 부활이라고 하는 것을 말할 때는 오직 예수님이 죽었다가 다시 살아나신 경우를 한해서만, 그 경우에 한해서만 부활이라고 말씀하고 있습니다. 앞에서 말씀드린 죽었다가 다시 살아나신 사람들은 부활이라고 하기보다는 회생했다 이렇게 말하는 것이 맞을 것입니다. 왜냐하면 그들은 죽기 전에 육신 그대로의 모습으로 다시 살아났고 또 그들은 언젠가는 또 한 번은 반드시 죽어야 했기 때문입니다. 다 죽었죠. 그러나 예수님의 부활은 다릅니다. 예수님의 부활은 이제는 예수님이 죽기 전에 그 육신 그대로 다시 살아난 게 아니라 그래서 한 번은 죽어야만 할 그 몸으로 육신으로 다시 살아나는 것이 아니라 다시는 죽지 않는 영원한 생명으로 살아나셨다. 이때를 부활이라고 말하는 것이에요. 영원히 죽지 않는 성경의 고린도전서 15장에 보면 신령한 몸으로 다시 살아난 경우만 부활이라고 하는 것입니다. 자, 예수님이 이제 십자가에 죽으시고 그 다음날 안식구 첫날 제자들이 여전히 두려워서 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니라고 요한복음 20장 19절에 보면 그렇게 말씀이 나옵니다. 왜냐하면 예수님을 죽인 유대인들이 또 로마 군병들이 자기들을 찾아내서 자기들도 죽일 수 있다고 생각했기 때문에 굉장히 두려워했어요. 그래서 어떤 방에 딱 숨어갖고 문을 꽉 잠그고는 이렇게 모여 있었어요. 어떻게 할까 이런 대책을 세우는 이야기를 했겠죠. 그런데 그때에 요한복음 20장 19절에 보면 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이렇게 말씀합니다. 분명히 문이 꽉 닫혀 있었어요. 그 누가 노크해서 열어준 것도 아니에요. 근데 갑자기 주님이 딱 가운데 서셔서
제자들에게 평강이 있을지어다 말씀하신 거예요. 예수님이 만약에 십자가 지시기 전에 사건 같았으면, 예수님이 이제 외출을 하고 돌아오고 제자들이 모여있고 문이 닫혀 있었더라면 아마 예수님이 문 밖에서 똑똑똑똑 하면서 문 열어달라고 하면 누구세요? 그러면 나는 예수다. 그러면 문을 열어주면 들어오셨을 것입니다. 그러나 이번에는 이런 과정들을 다 생략하시고 그냥 쑥 들어오신 거예요. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 너무 신비롭지 않습니까? 자, 한편 바로 그 요한복음 20장 19절과 연결되는 누가복음 24장 37절 말씀을 보면 이런 말씀이 기록되어 있어요. 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라 라고 되어 있어요. 당연히 놀라고 무서웠겠죠. 영으로 생각했다라는 말은 다른 말로 하면 귀신으로 생각했다, 유령으로 생각했다. 그렇게 예수님이 죽어서 이제 귀신이 되어서 우리에게 나타났구나. 그러자 예수님이 누가복음 24장 37절에서 말씀하시기를 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐. 내 손과 발을 보고, 어떤 손, 어떤 발? 십자가에 못 박힌 손과 발을 보고 그 상처 자국을 보고 나인 줄 알라. 또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되, 다른 말로 하면 유령은, 귀신은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 살과 뼈가 있느니라. 그렇게 38절 39절에서 예수님이 말씀하시고, 그리고는 음식을 달라고 하시고는 구운 생선 한 토막을 드리니 제자들 앞에서 잡수셨더라. 이렇게 말씀을 하고 있는 거예요. 여러분, 예수님의 부활은 단순히 예전의 육신으로 다시 산 것이 결코 아닙니다. 그렇다고 해서 어떤 유령이나 귀신이 되어서 살아난 것도 아닙니다. 분명히 몸이 있습니다. 음식을 잡수시기도 하셨습니다. 그러나 닫힌 문을 그냥 통과할 수도 있는 신비한 몸으로, 영광의 몸으로 다시 살아나신 것입니다. 여기에 대해서 사도 바울은, 오늘 우리가 읽은 본문이 고린도서 15장인데 이 고린도서 15장은 부활장으로 너무나 유명한 장이죠. 부활에 대해서 얼마나 귀한 말씀들을 기록하고 있는지 몰라요. 부활에 대해서 공부하려면 예수님 부활하신 복음서의 말씀도 공부해야 되지만 고린도서 15장도 반드시 읽고 공부해야 합니다. 너무 중요한 내용들이 들어있어요. 자, 이러한 예수님의 그 부활의 몸의 변화된 모습에 대해서 이 바울이 고린도서 15장에 이렇게 기록을 하고 있어요. 고린도서 15장 42절부터 44절까지의 말씀입니다. 고린도전서 15장 42절부터 44절까지예요. 제가 읽어보도록 하겠습니다. 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며, 이제 썩지 아니할 몸으로 다시 살아난대요. 인간의 몸은, 예수님도 인간의 몸을 입고 오셨기 때문에 그런 몸은 한번 죽고 썩어져야 할 몸이지만, 육신이지만 부활의 몸은 다시는 썩지 아니하는 몸이다라는 거예요. 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며, 영광스러운 몸으로 살아난대요. 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며, 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니, 신령한 몸으로 살아난대요. 육의 몸이 있은즉 또 영의 몸도 있느니라. 너무나 중요하고 귀한 말씀입니다. 여러분, 예수님의 부활은 다시는 썩지 아니할 몸으로의 부활이며 영광스러운 몸으로의 부활이며, 죽음을 경험할 수밖에 없는 연약한 몸이 아니라 이제는 죽음의 지배를 받지 않는, 영원히 죽지 않는 그런 몸으로 다시 살아나는 것이며, 신령한 몸, 즉 영원한 영의 몸으로 다시 살아나는 것입니다. 그래서 닫힌 문도 자유롭게 통과해서 들어올 수 있었던 것이며, 또 놀라운 것은 우리도 언젠가는 죽음을 통과하고
예수님처럼 부활하게 될 텐데 어떤 몸으로 부활하냐면 바로 이러한 신령한 몸으로 부활하여 영원히 천국에서 주님과 함께 살아가게 된다는 것입니다. 할렐루야. 예수 그리스도 그는 빌립보서 3장 21절에 보면 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 라고 빌립보서 3장 21절에서 말씀하고 있어요. 우리의 연약한 몸을 영광의 몸, 어떤 몸? 자기 영광의 몸의 형체와 같이 예수님의 그 부활의 영광의 몸과 같이 변하게 해 주실 것이다 라고 약속해 주고 있는 거예요. 저는 진짜 이 부활이 너무 사모함이 됩니다. 이런 몸으로 다시 살아나서 영원히 죽지 않고 주님과 함께 얼마나 기대가 되는지 몰라요. 여러분, 부활은 다시 말씀드리지만 예수님의 부활은 그냥 단순히 죽었다가 다시 살아나는 것이 아니라 영원히 죽지 않는 몸으로 다시 살아나는 것이다 라는 것입니다. 두 번째로 예수님의 부활은 바로 예수님의 십자가에서의 죽음이 우리 죄인인 인간을 대속하는 고귀한 희생의 죽음이라는 것을 온 천하에 증명하고 공포하는 사건입니다. 바로 십자가가 중요하지만 부활이 없다면 십자가는 의미가 또 없어지죠. 바로 그 십자가가 십자가 될 수 있게 하는 것이 부활인 것이죠. 그 십자가는 우리 인간의 죄를 대속하는 대속의 죽음이고요. 그래서 부활하신 예수님이 부활하심으로 말미암아 그 예수님의 십자가에 흘리신 피가 우리의 모든 죄를 씻을 수 있다는 그러한 속죄의 피라고 하는 능력을 갖고 있다고 하는 것을 증명하는 것이 되었던 것이죠. 그러므로 이제 누구든지 십자가에서 나의 죄 때문에 죽으신 예수님을 회개하고 믿기만 하면, 아까 우리 제임스 투어 박사님이 죄에 대해서 말씀을 듣고 마음의 찔림을 받고 내가 죄인입니다 라고 인정하고 주님 앞에 무릎을 꿇고 회개하고 주님을 모실 때에 주님이 놀랍게도 그 방에 임재하셨다 그랬잖아요. 예수님이 우리를 만나주시는 방법은 사람마다 다 달라요. 그러나 분명한 것은 예수님은 우리를 구원하시기 위해서 십자가를 지시고 구원하시기 위해서 부활하셨기 때문에 진심으로 회개하고 진심으로 믿고 구원을 사모하는 자를 절대 버리지 아니하시고 구원을 허락하여 주시는 주님이신 줄로 믿습니다. 그래서 예수님의 부활은 바로 그 예수님의 십자가의 죽음이 그저 어떤 역사상의 한 의인이 불법에 의해 억울하게 불의하게 죽은 그러한 참으로 안타까운 죽음 중에 하나에 불과한 것이 아니라 온 인류를 죄로부터 대속하는 대속의 죽음이라는 것을 확실하게 증명하는 것이 바로 예수님의 부활이라는 것이죠. 예수 그리스도 그가 또한 사람의 몸을 입고 오신 하나님의 아들이심을 또한 증명하는 것이며 그는 죄 없는 분이시라는 것을 또한 증명하는 것입니다. 죄 없는 분이기 때문에 죄의 삭은 사망이고 죄가 있는 사람은 반드시 사망의 지배를 받게 되지만 죄 없는 분이시기 때문에 죄를 이길 수가 있었다 하는 것을 통해서 그가 참 하나님의 아들이시고 참 하나님이며 참 인간인 것을 증명하는 것이며 구약 성경이 그렇게도 300번 이상이나 그렇게 예언하고 예언했던 메시아 그리스도가 바로 예수 그리스도가 확실히 맞다는 것을 증명하는 사건이라는 것이죠. 여러분, 예수님이 일찍이 이 땅에 오신 이유에 대해서 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 너무나 중요한 말씀이죠. 마가복음 10장 45절입니다. 마가복음 10장 45절이요. 제가 읽어보겠습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이라 섬기려 하고 자기 생명을 자기 목숨을 많은 사람 죄인들의 대속물로 주려 함이라. 속죄의 제물로 주시기 위함이라 라고 말씀하고 여기서 우리는 십자가의 의미를 그 대속의 십자가의 의미를 주님의 십자가의 죽음의 의미를 이해할 수가 있습니다.
여기서 대속물이라고 하는 말은 영어로 ransom이라고 하는 단어를 사용합니다. ransom. 그 말은 무슨 뜻이냐? 간단하게 얘기하면, 쉽게 얘기하면 어떤 사람이 포로로 잡혔거나 노예가 되었습니다. 또 어떤 경우는 유괴가 되었습니다. 유괴범들이 돈을 요구하잖아요. 100만 불, 500만 불 가지고 와. 그러면 너 아들 살려줄게. 이런 경우에 그 돈을 갖다 주고 풀려나오게 하는 것, 그 돈을 랜섬이라고 그럽니다. 자, 포로 해방시켜주기 위해서 10만 불을 줘야 된다면 그 10만 불을 주고 해방시켜 자유의 몸이 되게 하는 것, 그게 랜섬이에요. 노예도 마찬가지, 유괴된 사람도 마찬가지. 지금 예수님이 자기의 생명을 그러한 대속물로, 랜섬으로, 속전으로 내어주셨다고 하는 거예요. 자, 이 말은 무엇입니까? 바로 우리 인류가 죄와 마귀와 사망에 매어 종노를 하고 있습니다. 첫사람 아담의 불순종으로 말미암아 죄가 들어왔고 저주가 들어와 사망이 들어왔습니다. 그래서 사망의 노예, 그리고 죄의 노예, 궁극적으로 그 뒤에 역사하는 마귀의 노예가 되어서 종노를 하며 살아가고 있는데, 그러한 죄인된 인류를 구원하시기 위해, 자유케 하시기 위해서 죄의 포로로 살고 있는 그 인류를 구출해내시기 위해서 값을 지불하러 오셨는데, 예수님이 어떤 값을 지불하셨느냐? 자기의 생명을 바치시는 것으로 지불하셨다는 거예요. 자기의 모든 피를 흘려주시는 것으로 그 값을 지불하셨다는 거예요. 그렇게 예수님은 예수님의 피값으로, 생명의 값으로 죄와 마귀의 종노릇 하고 있던 죄인된 우리들을 그 피값으로 사서 이제 하나님께 드리시고, 종에서 자유자로 마귀의 권세에 눌려있던 마귀의 자녀에서 하나님의 영광스러운 자녀가 될 수 있도록 해 주신 것입니다. 바로 이것이 십자가의 대속의 의미이고 주님의 십자가의 놀라운 은혜인 것입니다. 우리는 이 대속의 의미를 알고, 주님께서 인류의 죄를 위해서, 즉 나의 죄를 위해서 십자가에 죽으시고 모든 죄값을 그의 피값으로 갚으시고 나를 구원해 내셨구나, 죄를 사해 주셨구나, 이것을 믿고 회개하고 믿음으로 예수님을 영접하면 영생을 얻는 것입니다. 예수님께서 이것을 위해서 자신의 전 생명을 바쳐주셨습니다. 우리는 하나님의 은혜로 믿습니다, 회개합니다 하는 그러한 믿음으로 말로 영생을 얻지만, 예수님은 자기의 생명을 바쳐주시고 모든 피를 흘려주시는 엄청난 대가를 지불하셨다는 사실을 우리가 잊어서는 안 되겠습니다. 여러분, 예수님의 이 피값, 예수님의 생명의 값을 어떻게 돈으로 환산할 수 있겠습니까? 제가 자주 말씀드리면 절대 돈으로, 어떤 값으로도, 값어치로도 정말 살 수가 없습니다. 이 우주를 다 팔아도 그 예수님의 생명값을, 그 피값을 살 수가 없는 것입니다. 그만큼 귀한 예수님의 생명을 바쳐주셨습니다. 피를 다 흘려주셨습니다. 왜? 죄인된 나를 구원하시기 위해서. 그렇게 해서 우리를 죄의 종으로부터 자유자로, 하나님의 자녀로, 이제는 주님 안에서 진리와 자유와 생명 안에서 기쁨과 감사 가운데 살아가는 거룩한 하나님의 자녀로 만들어 주신 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 예수 믿는다면 우리가 아직도 죄에 휘둘리고 죄에 매어서 살아서는 결코 아니 될 것입니다. 여전히 죽음을 무서워하며 사망을 두려워하며 사람을 두려워하며 세상을 두려워하며 그렇게 살아서는 아니 될 것입니다. 자유해야 합니다. 주님이 우리를 자유케 하시기 위하여 십자가에 죽으시고 부활하시고, 요한복음 8장 36절에서 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라, 그렇게 말씀하셨어요. 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가와 부활을 통해서 우리에게 참 자유를 주셨어요. 그럼 우리는 참 자유를 누려야 돼요. 죄로부터 자유, 사망으로부터 자유, 세상의 유혹으로부터 마귀의 권세로부터의 자유, 그 자유를 누리면서 이제는 오히려 자발적으로 의의 정으로, 주님의 정으로, 하나님의 정으로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 삶을 살아가야 될 줄로 믿습니다. 갈라디아서 5장 1절에 우리 주님 뭐라고 말씀하셨습니까? 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 십자가에 죽으시고 부활하셔서 자유를 주셨으니, 여러분, 우리는 자유를 얻은 자들이에요. 영생을 얻은 자들이란 말은, 구원을 받은 자들이란 말은
참 자유를 주님 안에서 얻은 자들이라 이 뜻입니다. 그 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 어디에 굳건하게 섰어요? 십자가와 부활의 신앙에 굳건하게 확신하게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라. 다시는 종의 멍에를 더 이상 죄의 종으로 사망의 종으로 마귀의 종으로 휘둘리며 살아가서는 안 된다라는 것이 안 된다는 세상의 종으로 세상을 두려워하며 죽음을 두려워하며 사망의 종으로 살아가서는 안 된다는 거예요. 자유를 누리고 영생을 확신하고 주님이 주시는 생명과 진리 안에서 기뻐하며 사망도 두려워하지 않는 왜 우리에게 영생을 주셨으니까 아까 첫 번째 부활의 의미 이제 다시 죽지 아니한 몸으로 우리 부활할 거니까 썩지 아니할 몸으로 부활할 거니까 그 소망을 가지고 더 이상 죄에 휘둘리고 사망에 휘둘리고 마귀에 휘둘려서는 아니 된다는 것입니다. 이것을 우리가 분명하게 마음속에 새기고 살아가는 우리 모두가 되어야 될 줄로 믿습니다. 이것이 둘째 예수님의 부활의 중요한 의미입니다. 세 번째로 마지막으로 오늘 이제 읽은 본문 고린도전서 15장 20절부터 22절을 보면 중요한 말씀이 나오는데 예수님은 우리의 잠자는 자들, 그러니까 죽은 자들의 첫 열매가 되셨도다 이렇게 말씀하고 있어요. 예수님은 부활의 첫 열매가 되셨다라는 거예요. 자, 20절을 제가 한번 다시 읽어보겠습니다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 아멘. 아까도 말씀드렸지만 혹 죽었다가 살아난 사람들이 있을 때 그걸 부활이라고 절대 얘기하지 않아요. 회생, 그냥 다시 살아난 거예요. 왜냐하면 다시 죽을 거니까. 그래 예수님은 부활하신 것이 다시 살아나시지만 영원히 죽지 않는 것으로 다시 살아나셨기 때문에 부활인데 첫 번째 부활의 열매가 되셨다는 거예요. 첫 번째 열매. 여러분 첫 번째 열매라는 것이 왜 중요합니까? 첫 과일 나무를 보세요. 과일을 보세요. 첫 그 나무가 이제 씨를 뿌려서 자라서 쭉 자라서 몇 년이 지나면 이제 사과나무든 매나무든 첫 번째 열매가 맺히는 걸 농부는 손꼽아 기다리는 거예요. 그러면 뭡니까? 두 번째, 세 번째, 네 번째, 100번째, 1000번째, 10,000번째 열매가 그 나무에서 열리게 되는 거예요. 그리고 첫 번째 열매. 부활의 첫 열매라고 하는 것은 진짜 부활은 예수님이 처음으로 하셨다. 그리고 부활의 첫 열매가 되셔서 이제 그 부활의 첫 열매가 되시는 예수 그리스도를 그분의 십자가와 부활을 믿고 따르는 자들은 그분을 따라서 부활의 둘째 열매, 셋째 열매, 넷째 열매, 100번째, 1000번째, 10,000번째, 억만번째의 열매로 부활하게 된다는 것이에요. 놀랍지 않습니까? 저는 과연 부활의 둘째 열매는 누굴까? 사도행전에 보면은 스데반이 순교했는데 그분일까? 모르겠어요. 그건 주님만이 아시겠죠. 어쨌든 초대교회에 주님의 제자들로부터 시작해서 정말 교회 역사상 수많은 사람들이 거듭나서 주님을 만나서 거듭나서 회개하고 새 사람이 되어서 제임스 투어 박사와 같이 예수님을 만나고 새 사람이 되어서 주님을 위해 헌신하고 주님을 따르는 주님을 증거하는 삶을 살다가 죽음을 맞이했는데 그분들이 다 어떻게 됐어요? 부활의 열매가 되어서 올라간 거예요. 첫 번째, 첫 번째 열매이신 예수님의 열매를 따라서 순교당했던 스데반, 순교당했던 야고보가 몇 번째 열매일지는 모르지만 부활했어요. 베드로와 바울도 부활했어요. 지금도 오늘도 계속해서 그 부활의 열매들이 맺히고 있는 거예요. 나무들에. 사랑하는 여러분, 그리고 21절, 22절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 네. 자, 이게 로마서에도 5장에도 잘 나와 있는데요. 첫사람 아담이 불순종하고 범죄하고 타락함으로 말미암아 이제 저주가 들어오고 죽음이 들어오고 사망이 들어왔어요. 그런데 이 부활도, 진정한 부활도 바로 그 예수 그리스도 그 한 분으로부터 시작되었도다 이렇게 말합니다.
그리고 아담 안에서 모든 사람이 원죄를 가지고 태어나 다 죄인으로 태어나서 그 죄를 해결하지 않으면 멸망할 수밖에 없는 그러한 상황에 있지만, 이제 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도 안에 있는 사람들은 모두 다 한 사람도 멸망하지 않고 영생을 얻는 그러한 은혜 가운데 들어가게 된다라는 거예요. 이것이 성경이 우리에게 가르쳐주는 복음입니다. 그리고 이것이 우리가 죽을 때까지 외쳐야 할 구원의 진리요 생명의 기쁜 소식인 것입니다. 영생의 소식인 것입니다. 그러므로 부디 오늘 말씀을 듣는 여러분 가운데 혹여라도 아직도 예수님의 십자가와 부활의 의미가 진짜 마음 가운데 깨달아지지 않은 분이 있다면, 그래서 아직 진정으로 예수님을 믿지 않는 분이 있으시다면, 이 시간 예수님이 바로 저와 여러분의 죄 때문에 죽으시고 부활하셨다는 것을 정말 인정하고 믿으시고 주님 앞에 회개하고 겸손하게 예수님을 아까 제임스 투어 박사가 했던 것처럼 영접하시고 삶의 주인으로 구세주로 모셔드리십시오. 그럴 때 영생을 얻고 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그리고 나서 우리 주변에 아직도 예수님을 모르는 너무나 많은 분들이 있는데, 이분들에게도 이 예수님의 십자가와 부활의 놀라운 복음을 잘 깨닫고 잘 이해하고 확신을 가지고 정말 잘 증거하는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. 그리고 아직까지도 교회를 다닌다면서도, 예수를 믿는다고 하면서도 아직도 죄와 친구되고 살고 있고 세상과 친구되어 적당히 살아가는 분들이 있습니까? 부탁합니다. 나를 위해 피 흘려주신 주님의 십자가 앞에서 나의 인생을 한번 깊이 돌아보시면서 어떻게 살아야 할지를 한번 생각해 보시길 바랍니다. 예수님은 나를 구원하시기 위해 자신의 모든 생명을 다 버려주셨고 모든 피를 다 쏟아주셨습니다. 그리고 나를 살리기 위해서, 오직 나를 죄로부터 구원하시기 위해서 그 십자가에서의 모진 6시간의 고통, 그리고 그 전에 채찍에 맞으시고 가시관에 찔리신 그 엄청난 말로 닿을 수 없는 지옥의 고통을 다 당해 주셨는데, 저와 여러분은 주님을 위해서 무엇을 드리고 있습니까? 우리가 주님으로부터 그 엄청난 희생을 통해 세상의 어떤 것과도 바꿀 수 없고, 세상의 어떤 돈으로도 값으로도 선행으로도 어떤 것으로도 얻을 수 없는 영생을 우리가 받았다면, 그리고 주님이 우리를 영원한 천국으로 인도하신다면, 우리는 마땅히 우리의 삶 전체를 주님께 드리고 맡기고 신뢰하면서 주님이 기뻐하시는 삶을 살아가야 될 줄로 믿습니다. 여러분이 이제 우리 주님을 믿고 거듭난 사람들은 하나둘씩 모두 다 부활의 첫 열매가 되신 예수님을 따라서 어떤 모양의 죽음을 거치든지 간에 죽음이라고 하는 인생이라고 하는 긴 터널을 지나 죽음을 지나 마침내 부활을 하게 될 것입니다. 여러분 한번 상상해 보세요. 상상해 보세요. 정말 곧 우리 사람마다 다 다르겠지만 그렇게 인생 길지 않아요. 제가 지나간 50년 순간으로 지나갔어요. 바람같이 지나간다 그랬어요. 곧 그날이 우리에게 닥칠 것이에요. 그날 우리가 하나님 앞에 섰을 때 어떤 모습으로 살아야 할까? 이걸 정말 그리스도인이라면 진지하고 깊게 생각해 보시기 바랍니다. 우리가 정말 아름답고 영광스러운 열매를 가지고 착하고 충성된 종아, 사랑하는 내 아들아 내 딸아 수고했다, 이렇게 칭찬 들을 수 있는 우리 모두가 되어야 될 줄로 믿습니다. 마지막으로 사도 바울을 통해 하나님이 우리에게 주신 말씀을 읽어드리겠습니다. 마음에 잘 새기시고 이 말씀대로 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 고린도후서 5장 15절 말씀입니다. 고린도후서 5장 15절 말씀. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 위하여, 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 기쁘고 감사한 부활절 날 우리 예수님의 부활의 의미들을 주님의 말씀을 통해 함께 나누고
또 은혜를 마음에 새길 수 있게 해주심을 감사합니다. 진짜 부활의 십자가의 주님, 부활의 주님이 정말 우리에게, 우리 한 사람 한 사람에게 얼마나 중요한 사건들이고 주님이 우리에게 얼마나 소중한 분인지 우리가 깊이 깨닫고, 정말 예수님의 피 없이, 십자가 없이는 결코 구원받을 수 없는 우리가 예수님이 당해주신 그 고난과 고통의 십자가를 통해서, 그리고 부활을 통해서 우리가 구원받았다고 하는 이 사실을 정말 깊이 깨닫고 깊이 감사하면서 일평생 우리 주님께 우리의 삶을 드리고 하나님 기뻐하시는 뜻대로 살아가는 우리가 되게 하여 주옵소서. 더 이상 우리 자신을 위하여 살지 않고 나를 위해 죽으시고 다시 살아나신 예수님을 기쁘시게 해드리고 예수님과 동행하며 예수님과 함께 살아가는, 예수님을 위해 살아가는 우리 모든 성도들 다 될 수 있도록, 가정 될 수 있도록, 자녀들 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사드리옵고 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. 우리 함께 찬양하겠습니다. 주님 큰 영광 받으소서. 우리 함께 찬양하겠습니다. 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름, 온 땅과 하늘이 다 찬양해. 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세. 모두 절하세. 독생자 예수 주님께 찬양 드리리. 자매인들만 고백하십시다. 주님, 주님. 형제님들 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세. 모두 절하세. 독생자 예수 주님께 찬양 드리리. 다시 모든 영광과 받으소서. 주님 받으소서.
죄를 위해 죽으시고 부활하신 예수님의 부활을 기뻐하고 감사하고 찬양합니다. 우리 옆에 계신 분들한테 예수님이 부활하셨습니다 이렇게 한번 인사하시고요. 이 예수님의 놀라운 십자가와 부활의 기쁜 소식을 온 세상에 전하는 우리가 되기를 바랍니다. 그뿐만 아니라 이제는 아까 말씀 나눴던 것처럼 이제 이 예수님의 십자가와 부활을 믿는 우리라면은 더 이상 나 자신을만을 위해 살아서는 안 됩니다. 나를 위해서, 나를 대신해서 죽었다가 다시 부활하신 예수님을 위하여 살아갈 때에 하나님이 영광 받으시는 삶이 될 줄로 믿습니다. 그런 삶을 살아가시기를 바랍니다. 자, 우리의 기독교 신앙의 핵심 신앙, 4대 신앙, 지난주에도 말씀드렸지만 창조 신앙, 십자가 신앙, 부활 신앙, 재림 신앙, 이 네 가지 신앙을 견고하게 가지고 믿음에 굳게 서서 아름다운 우리 신앙의 순례의 길을 걸어가시기를 축복합니다. 그렇게 될 때에 반드시 하나님께 드릴 아름다운 영광의 열매들을 가지고 하나님 앞에 서게 될 날이 오게 될 줄로 믿습니다. 자, 중보기도 제목 몇 가지 말씀드리겠습니다. 우리 성도들 모두가 이 코비드라고 하는 재난을 통과하면서 하나님을 더 간절히 찾고 의지하고 갈급해할 때에 고난 속에서 우리의 믿음은 분명히 더 강해집니다. 저는 그러한 우리 성도들이 되어지기를 정말 바랍니다. 그렇게 기도하고 있고 또 그렇게 기도하시길 바랍니다. 또한 2달 동안 군사교육을 받기 위해 떠난 우리 이대정 형제와 남은 가족들의 위에 하나님의 은혜가 함께 하시도록 기도해 주시고, 우리 김미단 전사님 비자가 잘 나올 수 있도록, 속히 나올 수 있도록 진짜 간절히 기도해 주시고요. 또 전도폭발 훈련 잘 은혜 가운데 받을 수 있도록, 또한 우리 교회 가운데 육신의 질병이나 재정적인 어려움이나 여러 가지 가족의 어려움 문제들 때문에 힘든 가운데 있는 지체들 하나님께서 위로해 주시기를, 강건해 주시기를, 채워 주시기를, 치료해 주시기를 기도해 주시고, 특별히 비자나 영주권을 신청했거나 기다리고 있는 모든 분들에게 하나님의 은혜 가운데 잘 진행되고 또 잘 나올 수 있도록 역사들로 기도해 주시기 바랍니다. 또한 모든 성도님들의 각 가정과 직장과 사업과 자녀들 위해 주님의 풍성한 은혜가 함께 하시기를 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 오늘은 이 기도 제목을 가지고 우리 한 1분 정도 합심으로 같이 기도하고 예배를 이제 주기도송하고 헌금기도하고 축도하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 우리 이 시간 함께 하나님 앞에 같이 이러한 제목들을 가지고 우리 성도들 위해, 또 우리 스스로 우리 주변에 있는 분들을 위해, 또 우리 자신의 위해, 가족을 위해 믿음이 굳건해질 수 있도록 어려운 가운데 있는 분들에게 하나님 은혜가 임하도록 함께 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 아버지, 주님 이 코로나의 재난 속에서 하나님 아버지 정말 저희들이 정말 믿음을 잃어버리고 약해지는 것이 아니라 오히려 하나님을 더 의지하고 간절히 찾고 사모할 때에 우리들의 믿음이 더 굳건해지고 강건해지는 역사가 일어날 수 있도록 하나님께서 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 주님의 은혜를 갈급하고 주님의 역사를 사모하는 저희들 되게 하여 주셔서 더욱더 말씀과 기도로 들어가게 하시옵소서. 성령의 은혜를 사모하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 그럴 때 하나님 아버지여, 정말 창조의 신앙, 십자가 신앙, 부활 신앙, 재림의 신앙으로 굳세 믿음 가운데 설 수 있는 저희들 되게 도와 주시옵소서. 또한 2달 동안 군사교육을 받기 위해 떠난 우리 대정 형제와 남은 가족들 위해 하나님의 은혜가 풍성하게 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 김미단 전사님 비자가 속히 나올 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지, 저희 교회 가운데 육신적으로 또한 질병으로 아버지 재정적으로 어려움 가운데 있는 분들, 관계의 어려움, 아버지 가정의 어려움이 있습니까? 하나님께서 붙들어 주시고 위로하시고 함께하여 주시고, 그들이 하나님 앞에 기도하며 나오며 사모하고 은혜를 구할 때에 하나님이 함께하시고 치료하시고 채워주시고 역사하여 주. 먼저 그의 나라와 의를 구하는 자에게 모든 것을 채워주시는 하나님이심을 믿습니다. 먼저 하나님의 나라와 의를 사모하고 구하고 찾는 우리 모든 성도들 되게 하여 주셔서 아버지 하나님이여, 주님의 도우심과 은혜를 깊이 경험할 수 있게 도와주옵소서. 이제나 영주권 신청하고 기다리고 있는 분들 하나님의 은혜 가운데 진행될 수 있도록, 잘 나올 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 우리 또한 모든 성도들 각 가정과 직장과 사업과 자녀들 위해 주님의 풍성한 은혜를 더하여 주시옵시고, 특별히 우리 사랑하는 자녀들, 우리 청년들, 청소년들, 우리 어린 자녀들 하나하나 주님께서 만져주시고 역사하여 주셔서 주님을 깊이 만나는 우리 자녀들 되게 도와주시고, 정말 굳세 믿음, 좋은 믿음 가지고 아버지 이 개혁 세상 가운데 주님의 빛을 전하고 주님의 아버지의 생명의 복음을 전하는 귀한 우리 자녀들로 다 자라날 수 있도록 하나님께서 함께하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 주님, 오늘 부활절 예배를 맞이하여 하나님 앞에 예배할 뿐만 아니라
우리 정말 어려움 가운데 있는 지체들, 또 우리 사랑하는 성도들 서로서로를 위하여 돌아보고 기도할 수 있는 시간 주심을 감사합니다. 앞으로도 하나님 아버지, 정말 우리가 주님 부활의 첫 열매 되신 주님을 따라서 이제 부활할 그날을 바라보면서 정말 나 자신을 위해 살지 않고, 더 이상 나 자신만을 위해 살지 않고, 세상의 성공과 쾌락과 욕심을 위해 살지 않고, 하나님 정말 나를 위해 죽으시고 부활하신 주님을 기쁘시게 하고 영혼을 구원하고 하나님의 영광을 나타내는 거룩한 삶 살아갈 수 있도록 하나님 성령으로 나를 붙들어 주시고 우리를 붙들어 주시고 우리 교회를 붙들어 주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님, 부활절을 맞이하여 예배드린 모든 성도들 가정과 자녀들 위해, 산업 위에, 직장 위에 은혜와 복을 주시고, 정말 주님을 참된 믿음으로 믿고 주님을 신뢰하고 주님을 따름으로 하나님 앞에 아름다운 열매를 올려드릴 수 있는 우리 모든 성도들, 또 자녀들 다 될 수 있도록 함께하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 우리 다 함께 주기도송 찬송 드리고 헌금기도와 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다. 주님 나라 일하시고 뜻이 거룩하신 하나님 아버지, 우리 복되고 정말 거룩하고 감사할 수밖에 없는 이 부활절, 이 거룩한 주일에 하나님 우리 사랑하는 성도들 함께 예배하며 하나님의 이름을 찬양하고 높이게 하여 주심을 감사합니다. 또 귀한 말씀 듣고 결단할 수 있도록 도와주심을 감사합니다. 또 우리 사랑하는 성도들 정말 이 부활절을 맞이하여 정말 기쁨, 마음 깊은 곳으로 우러나오는 기쁨과 정말 감사와 감격을 가지고 더 귀한 예물을 하나님 앞에 올려드립니다. 이 예물이 쓰여지는 곳곳마다 하나님의 나라가 확장되고 잃어버린 영혼을 구원하고 하나님의 영광이 나타나는 아름다운 놀라운 역사가 일어나게 도와주시며, 믿음으로 예물 드리고 사랑으로 감사로 예물 드리는 그들의 손길들마다 주님께서 보이지 않게 도와주시고 채워주시고 복주시고 나눠주고 구워주고 섬겨도 남음이 있는 복되고 아름다운 인생들 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 보혜사 성령의 감화 감동 교통하심과 충만케 하심이 늘 주님의 십자가 은혜에 감사하며 살아계신 주님과 동행하며 생명의 십자가와 부활의 복음을 전하며 살기를 소망하고 결단하는 사랑하는 모든 성도님들과 그 가정들과 자녀들과 직장과 산업 위에, 그리고 열방의 모든 선교사님들과 모든 열방의 교회들 위에, 특별히 북한의 지하교회 성도님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
예배 마쳤습니다. 이제 한 주간도 살아계신 우리 주님, 부활하신 주님의 놀라운 은혜와 사랑이 함께 하시는 그러한 복된 한 주간 되시기를 바랍니다. 감사합니다.